പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, 10ാം ക്ലാസ്സിലെ ജോഗ്രഫി പാഠപുസ്തകത്തിലെ 1ാം യൂണിറ്റ് ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും. നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ, ഋതുഭേദങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ സമയത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഒരു പഠനം നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ നടത്താം. നമുക്ക് ഇതിനൊരുക്കമായി ആദ്യമായി പ്രകൃതിയിലെ ഋതുഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കാണാം. The Earth and its movements. The Earth is the third planet from the Sun. And it has a unique characteristic that no other planet we know has. It's the only one that has life on it. Life of all types, plants, animals. Its average temperature is 15 degrees Celsius, and because our planet also has water and an atmosphere, it is the perfect place for life. Like other planets of the solar system, the Earth moves in two different ways. One is called rotation, and the other is called revolution. Rotation is the movement of the Earth on its own axis. Rotate means to turn, so the Earth turns around a slightly inclined imaginary line that joins the two poles called the axis. Do you know how long it takes to make a complete turn? It takes 24 hours to make one rotation. Think about it for a second. One day and night together, lasts 24 hours too. So the movement of rotation causes day and night. Interesting, right? Now let's see the movement of revolution. As you can see in the pictures, the Earth goes around the Sun in an elliptical orbit. That might sound a little strange, but if you look, you'll see it's simply the journey that the Earth makes around the Sun. Do you know how long it takes the Earth to make a complete revolution around the Sun? Well, it takes 365 days. Exactly 1 year. This revolution movement is what makes the spring with its colourful flowers. The hot summer full of fun. The autumn when leaves fall from the trees to the ground. And the cold and frosty winter. So let's remember the two kinds of movement that the Earth makes. There is rotation, which is the Earth turning around itself, causing day and night, which lasts exactly 24 hours, the same as a whole day. And there is revolution, which is the Earth travelling around the Sun, which takes 365 days and causes the seasons. ഋതുഭേദങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഋതുഭേദങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഒരിടത്ത് നട്ടുച്ചയായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരിടത്ത് അർദ്ധരാത്രി. ഭൂമിയിൽ ഒരേ സമയം 2 ദിവസങ്ങൾ. കാലത്തിന്റെ മായ കാഴ്ചകൾ പോലെ വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞതാണ് ലോകത്തിൽ സമയത്തിന്റെ ക്രമം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി ഈ പാഠത്തിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഋതുഭേദങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. 2 കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ഒന്ന്, സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ ലഭ്യതയിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലാണ് വ്യത്യസ്ത ഋതുക്കളിലെ പ്രധാന സവിശേഷത. 2, ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണവും അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചരിവുമാണ്. Similarly, the revolution of the Earth and the tilting of the axis results in different angle of the Sun during different periods. When the Sun is directly overhead, we call this the overhead Sun. At this time, the Earth's surface and the midday Sun forms a 90-degree angle. Different locations of the overhead Sun
results in variations in the amount of solar radiation received in different areas and at different periods. Spring equinox. On the 21st or 22nd of March. The overhead sun is over the equator. The equator receives the largest amount of solar radiation. At this time, the northern hemisphere is in the spring equinox, while the southern hemisphere is in the autumn equinox. The angle of the sun decreases towards the poles. On this day, the two hemispheres receive a similar amount of solar radiation, and the length of day and night is the same at all places on the earth. After this day, it is spring in the northern hemisphere, where the day is longer than the night. In the southern hemisphere, it becomes autumn, when the day is shorter than the night. Summer solstice. On the 21st or 22nd of June, the overhead sun is over the Tropic of Cancer. It receives the largest amount of solar radiation. At this time, the northern hemisphere is in the summer solstice, while the southern hemisphere is in the winter solstice. The angle of the sun decreases towards the poles. On this day, the length of daytime of the northern hemisphere is the longest in the year, while that of the southern hemisphere is the shortest in the year. Besides, there are 24 hours of daylight at the Arctic Circle and 24 hours of darkness at the Antarctic Circle. Autumn equinox. On the 22nd or 23rd of September, the overhead sun is over the equator again. The equator receives the largest amount of solar radiation. On this day, the northern hemisphere is in the autumn equinox, while the southern hemisphere is in the spring equinox. The angle of the sun decreases towards the poles. On this day, the two hemispheres receive a similar amount of solar radiation, and the length of day and night is the same at all places on the earth. After this day, it is autumn in the northern hemisphere, where the day is shorter than the night. In the southern hemisphere, it becomes spring, when the day is longer than the night. Winter solstice. On the 21st and 22nd of December, the overhead sun is over the Tropic of Capricorn. It receives the largest amount of solar radiation. On this day, the northern hemisphere is in the winter solstice, while the southern hemisphere is in the summer solstice. The angle of the sun decreases towards the poles. On this day, the length of daytime in the northern hemisphere is the shortest in the year, while that of the southern hemisphere is the longest in the year. There are 24 hours of darkness at the Arctic Circle and 24 hours of daylight at the Antarctic Circle. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട വീഡിയോ ചിത്രീകരണത്തിൽ ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള സഞ്ചാരപഥത്തിലൂടെയാണ് ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിന് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഈ സഞ്ചാരപഥത്തിലൂടെ
ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് പരിക്രമണം അഥവാ റവല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചിത്രീകരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം. You know that Earth orbits the sun, right? And that it takes a full year for our planet to complete its orbit? Earth also rotates like a slightly tilted spinning top. Earth remains tilted in the same direction all year round as we orbit the sun. But that means the sun's light shines differently on Earth at different times of the year. Let's look at Earth when it's winter in the northern hemisphere. Observe how the North Pole tips away from the sun. This means that sunlight strikes the northern hemisphere at a shallow angle for a short period of time. This is why winter weather is generally cool, with short days and long nights. As Earth orbits the sun, we move towards spring in the northern hemisphere. Now Earth is tilted neither toward nor away from the sun, as day and night are about equal in length. As we make our way to the summer months, notice that Earth is still tilted in the same direction, only now on the other side of our orbit. The North Pole is tipping toward the sun. Sunlight strikes the northern hemisphere more directly, and the sun stays in the sky for a longer time. Compared to winter, summer days are warmer, and the sun stays in the sky much longer. Notice too that while it's summer in the northern hemisphere, it's winter in the southern hemisphere. Because of Earth's tilt, the seasons are reversed. We observed how Earth's tilt creates the different seasons throughout the year. How does this affect life? Plant life and other photosynthesizers, we call them primary producers, depend on sunlight. They respond to the changes in the seasons. Earth-orbiting satellites measure the amount of carbon dioxide absorbed by these primary producers. Bright regions on this map show where they devour the most carbon dioxide, turning light from the sun into oxygen and natural sugars. In spring, when sunshine strikes the cold waters of the North Pacific, productivity skyrockets. Phytoplankton and other microscopic photosynthesizers form the base of the ocean food web, and all ocean life responds to changes in the seasons. On land, forests grow green during the spring, brightening the continents. During winter, continents in this view turn dark from a lack of photosynthesis. ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന് പരിക്രമണ തലത്തിൽ നിന്ന് 66.5 ഡിഗ്രി ചെരിവുണ്ട്. ലംബതലത്തിൽ നിന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ ഈ ചെരിവ് 23.5 ഡിഗ്രിയാണ്. ഈ പരിക്രമണ വേളയിലുടനീളം, കറക്കത്തിലുടനീളം ഭൂമിക്ക് ഈ ചെരിവ് ഉണ്ട്. ഇതിനെയാണ് അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരത അഥവാ പാരലലിസം ഓഫ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്കത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ലംബതലത്തിൽ 23.5 ഡിഗ്രി ചെരിവ്, പരിക്രമണ തലത്തിൽ നിന്ന് അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചെരിവ് 66.5 ഡിഗ്രി. ഈ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരത അത് പരിക്രമണ വേളയിൽ ഉടനീളം ഒരുപോലെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ ഒരുപോലെ നിലനിർത്തപ്പെടുന്നതിനാൽ സൂര്യൻ്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം അത് ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്കും 23.5 ഡിഗ്രി തെക്ക് വടക്ക് ഇടയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് സൂര്യൻ്റെ അയനം, അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യൻ്റെ അയനമാണ് ഭൂമിയിൽ ഋതുഭേദങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ നമുക്കത് കാണാം. ഒരു പരിക്രമണ കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ടാണ് ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങി തീരുന്നത്. അതിനെയാണ് ഒരു പരിക്രമണ കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള ഭൂമിയുടെ ഈ സഞ്ചാരഗതിയിലെ 4 സ്ഥാനങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം.
സൂര്യൻ്റെ അയനം മൂലമാണ് ഭൂമിയിൽ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. വർഷത്തിൽ ഒരു പകുതിയിൽ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലും മറുപകുതിയിൽ ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലുമാണ് സൂര്യൻ്റെ ലംബരശ്മികൾ, കുത്തനെയുള്ള രശ്മികൾ പതിക്കുന്നത്. സൂര്യരശ്മികൾ ലംബമായി പതിക്കുന്നിടത്ത് ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും, ചെരിഞ്ഞു പതിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ ചൂട് കുറവായിരിക്കും. ഇതോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സൂര്യസമീപ ദിനവും സൂര്യവിദൂര ദിനവും. ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പരിക്രമണം ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ഭൂമിക്ക് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭൂമി സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന ദിനത്തെയാണ് സൂര്യസമീപന ദിനം എന്നും ഏറ്റവും അകന്നു പോകുന്ന ദിനത്തെ സൂര്യവിദൂര ദിനം എന്നും വിളിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. സൂര്യൻ്റെ അയനം മൂലം വസന്തകാലം, ഗ്രീഷ്മകാലം, ഹേമന്തകാലം, ശൈത്യകാലം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഋതുക്കൾ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നു, ക്രമമായിട്ട് ആവർത്തിക്കുന്നു. വർഷം മുഴുവൻ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ പൊതുവെ ഋതുഭേദങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ 4 കാലങ്ങളായി പ്രകടമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം. മിതോഷ്ണ മേഖലാ പ്രദേശങ്ങൾ, അതായത് മധ്യ അക്ഷാംശ മേഖലയിൽ, അവിടെ എല്ലാ ഋതുക്കളുടെയും സവിശേഷതകൾ വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെടും. സൂര്യൻ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലും തുല്യ അളവിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പരിക്രമണവേളയിൽ സൂര്യൻ്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിലാകുന്നത് 2 ദിനങ്ങളിലാണ്, മാർച്ച് 21 സെപ്റ്റംബർ 23. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 2 ദിവസങ്ങളിൽ അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും 2 അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും രാത്രിയുടെയും പകലിൻ്റെയും ദൈർഘ്യം തുല്യമായിരിക്കും. ഉണ്ടോ? 2 വശത്തും തുല്യമായിരിക്കും, രാത്രിയും പകലും തുല്യമായിരിക്കും. ഈ ദിനങ്ങളെ സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അഥവാ വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദം എക്വിനോക്സസ് എന്നാണ്. മാർച്ച് 21 മുതൽ മധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ട് അയനം ചെയ്ത് സൂര്യൻ്റെ യാത്രയാണ്. ജൂൺ 21 സൂര്യൻ ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് 23.5 ഡിഗ്രി വടക്ക്, അതായത് നേർ മുകളിലെത്തുന്നു. ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിലെത്തുന്നു. ഈ ദിനത്തെയാണ് ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള പകലും ഏറ്റവും ഹ്രസ്വമായ രാത്രിയും അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് ഈ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം, സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസ്. മാർച്ച് 21 മുതൽ ജൂൺ 21 വരെ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ പൊതുവെ അതുകൊണ്ട് വസന്തകാലമായിരിക്കും, സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആയിരിക്കും. ശൈത്യകാലത്തിൽ നിന്നും വേനൽക്കാലത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലമാണ് ഇത്. ചെടികൾ തളിർക്കുന്നു, ചെടികൾ പുഷ്പിക്കുന്നു, മാവ് പൂക്കുന്നു, പ്ലാവുകളിൽ ചക്കയുണ്ടാകുന്നു. ഇതെല്ലാം ഈ കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇത് വസന്തകാലത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ്. ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ വസന്തകാലമായിരിക്കുമ്പോൾ ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഏത് കാലമായിരിക്കും? നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ വസന്തകാലമായിരിക്കുമ്പോൾ നേരെ താഴെ ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഏത് കാലമായിരിക്കും? ഇവിടെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കാം. പട്ടികയിൽ 1ാമത്തെ കോളത്തിൽ മാർച്ച് 21 മുതൽ ജൂൺ 21 വരെ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ ഉത്തരായ രേഖയിൽ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ വസന്തകാലമായിരിക്കുമ്പോൾ ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഹേമന്തം ആയിരിക്കും. ജൂൺ 21 മുതൽ ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്ന് തെക്കോട്ട് അയനം ആരംഭിക്കുന്ന സൂര്യൻ സെപ്റ്റംബർ 23 വീണ്ടും ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിലെത്തുന്നു.
ഈ കാലയളവിൽ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ വേനൽക്കാലമായിരിക്കും. അടുത്തത് സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ മധ്യരേഖയിൽ നിന്നും തെക്കോട്ട് അയനം തുടരുന്ന സൂര്യൻ ഡിസംബർ 22 ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്ക് നേർമുകളിലെത്തും. ഈ ദിനത്തെ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ദിവസമാണ് ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും ഹ്രസ്വമായ പകലും ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള രാത്രിയും. നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ അയനം എന്താണ് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വ്യക്തതയുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ഡിസംബർ 22 വരെ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഹേമന്തകാലമായിരിക്കും. വേനൽക്കാലത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ശൈത്യകാലത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലമാണ് ഹേമന്തകാലം. ഈ കാലയളവിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഊഷ്മാവ് കുറയും, പകലിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കുറയും, രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം കൂടും, മരങ്ങൾ പൊതുവെ ഇല പൊഴിക്കും. ഇതെല്ലാം വരാനിരിക്കുന്ന വരണ്ട ശൈത്യകാലത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ്. ഡിസംബർ 22 ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും വടക്കോട്ട് അയനം ആരംഭിക്കുന്ന സൂര്യൻ മാർച്ച് 21 വീണ്ടും മധ്യരേഖയ്ക്ക് നേർമുകളിലെത്തുന്നു. ഈ കാലയളവാണ് ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലെ ശൈത്യകാലം. ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ശൈത്യകാലമായിരിക്കുമ്പോൾ ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഏത് കാലമായിരിക്കും? ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ശൈത്യകാലം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ അത് ഗ്രീഷ്മകാലമായിരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ നിരീക്ഷിക്കാം. Using this image, in that video, the sun moves across the screen, and then a couple seconds later, it moves across the screen again. So here's your question. How did I get the sun to appear to move across my screen without moving or touching the picture of the sun in any way? The sun appears to move across the screen, but the image of the sun wasn't actually touched at all. How did I make that happen? Take a minute, discuss that with your classmates, and I'll be back to talk about the answer. Well, it turns out that the answer is really pretty simple. I was able to make the sun appear like it was moving across the screen simply by rotating. By rotating in place while I filmed, it made the sun appear to move across the screen even though the sun wasn't moving at all. Now, this is important because it also helps us understand why the sun appears to move across the sky. The sun appears to move across the sky because the earth is rotating. That rotation of the earth is what gives the appearance that the sun is moving across the sky, even though the sun isn't really moving at all relative to the earth. അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഉത്തരായനവും ദക്ഷിണായനവും എന്ന കാര്യമാണ്. സൂര്യൻ്റെ അയനവും അതിനനുസൃതമായി രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളിലുമുള്ള ഋതുക്കളുടെ ആവർത്തന ക്രമവുമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനത്തെ തുടർന്ന് അയനം അവസാനിക്കുന്ന ദിനം സൂര്യൻ ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും ഉത്തരായന രേഖയിലേക്കുള്ള അയനം ആരംഭിക്കുകയും ജൂൺ 21 ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് നേർമുകളിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും ഉത്തരായന രേഖയിലേക്കുള്ള സൂര്യൻ്റെ അയനത്തെ ഉത്തരായനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ഉത്തരായന കാലത്ത് ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ പകലിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ക്രമേണ കൂടി വരും. ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനത്തെ തുടർന്ന് ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്ക് അയനം ആരംഭിക്കുകയും ഡിസംബർ 22 ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്ക് നേർമുകളിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്കുള്ള സൂര്യൻ്റെ അയനത്തെയാണ് ദക്ഷിണായനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മാർച്ച് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള 6 മാസക്കാലം സൂര്യൻ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലാണ്. ഈ കാലയളവിൽ ഉത്തര ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ 6 മാസക്കാലം തുടർച്ചയായി പകലായിരിക്കും. സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെ നീളുന്ന 6 മാസക്കാലം സൂര്യൻ ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലായതിനാൽ ഉത്തര ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ 6 മാസക്കാലം തുടർച്ചയായി രാത്രി ആയിരിക്കും. അടുത്തതായി ഭ്രമണവും സമയനിർണയവും.
സമയനിർണയത്തിൽ ധാരാളം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. പാതിരാ സൂര്യൻ്റെ നാട്ടിലെന്ന എസ്.കെ. പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ രചനയിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം. ക്ലോക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ മണി 12 തന്നെ. വാച്ചിലെ സമയം 5.5 മണിക്കൂർ പിന്നോട്ട് തിരിച്ചു വയ്ക്കണമെന്ന് എയർ ഹോസ്റ്റസ് അറിവ് തന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വാച്ചിലെ ഇന്ത്യൻ സമയം 5:30 ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയത്തെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് വിമാനം പടിഞ്ഞാറോട്ട് പറക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് കൂടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ വാച്ചിലെ സൂചിയും പിന്നോക്കം തിരിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സമയം നിർണയിച്ചിരുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്തെ സൂര്യൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥാനം, സൂര്യപ്രകാശം സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിഴൽ തുടങ്ങിയവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു. തലയ്ക്ക് മുകളിലായി സൂര്യൻ എത്തുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയെന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്നു. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇപ്രകാരം സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ ആധാരമാക്കി നിർണയിക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് ലോക്കൽ ടൈം അഥവാ പ്രാദേശിക സമയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പിന്നീട് സമയനിർണയം ശാസ്ത്രീയവും കൃത്യവും ആയി. സമയനിർണയത്തിന് പിന്നിലെ വസ്തുതകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നു ചെല്ലാം. പരിക്രമണത്തോടൊപ്പം, അതായത് സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള കറക്കത്തെയാണ് പരിക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനോടൊപ്പം ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിനെ ആധാരമാക്കി ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഭ്രമണഫലമായിട്ടാണ് രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭ്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വസ്തുതകൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാം. It was easy for early astronomers to figure out which day of the year was the longest, which day of the year was the shortest, and which days appeared equal. Welcome to Moo Math and Science and what happens on the equinox and the solstice. Because the Earth is tilted at a 23.5 degree angle and also rotates and revolves around the Sun, the length of the day varies throughout the year. During each equinox, both hemispheres receive almost equal amounts of sunlight, 12 hours of daylight and 12 hours of nighttime. The actual day in which both hemispheres receive 12 hours of sunlight and darkness is called the equinox, and usually occurs a couple days before the March equinox and a few days after the September equinox. The day of a solstice in either hemisphere has either the most sunlight of the year, which is the summer solstice, or the least sunlight of the year, which is the winter solstice, for any other place on Earth other than the equator. Does the sun always set due east and set due west? Actually, the sun rises in the east and sets in the west only 2 times a year in each hemisphere. In the northern hemisphere, on March 20th, which is the first day of spring, also called the vernal equinox, the sun rises due east. Moving forward, the sun then starts setting a little more northeast. The sun continues to set a little more northeast each day until June 20th or 21st, which is the first day of summer, also called the summer solstice. After the summer solstice, the sun starts setting less to the north until September 2nd, which is the autumn equinox, or the first day of autumn. On this day, the sun sets due east again. After this day, it will rise a little further southeast until December 21st or 22nd, which is the first day of winter, also called the winter solstice. After this day, it sets a little less south until March 20th, which is the spring equinox. It takes 1 year to complete this cycle. In the southern hemisphere, the first day of spring is September 22nd. The summer solstice. ഭൂമി ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ്. 2. ഒരു ഭ്രമണം, ഒരു പ്രാവശ്യം ഭൂമി അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം കറങ്ങി തീരുന്നതിന് എടുക്കുന്ന സമയം 24 മണിക്കൂറാണ്. അങ്ങനെ കറങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴാണ് 12 മണിക്കൂർ പകലും 12 മണിക്കൂർ രാത്രിയും. 3-ാമത്തെ കാര്യം, ഭ്രമണം പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടായതിനാൽ സൂര്യോദയം എപ്പോഴും കിഴക്ക് നിന്ന് ആയിരിക്കും. ഇത് തിരിച്ച് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞോട്ടായിരുന്നല്ലോ, സൂര്യോദയം പടിഞ്ഞാറായനെ. അപ്പോൾ സൂര്യോദയം കിഴക്കായതിൻ്റെ കാരണം പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഭൂമി ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ഭൂമിയുടെ കോണളവ് 360 ഡിഗ്രിയാണ്.
ഓരോ ഡിഗ്രി കോണളവിലും ഒരു രേഖാംശം വീതം വരച്ചാൽ 360 രേഖാംശ രേഖകൾ ലഭിക്കും. 360 ഡിഗ്രി തിരിയാൻ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടത് 24 മണിക്കൂറാണ്. 24 മണിക്കൂറിനെ മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ 1440 മിനിറ്റ്. അതായത് 360 ഡിഗ്രി തിരിയാൻ വേണ്ട സമയം 1440 മിനിറ്റാണ്. ഒരു ഡിഗ്രി രേഖാംശ പ്രദേശം തിരിയാൻ ഭൂമിക്ക് വേണ്ട സമയം അപ്പോൾ 4 മിനിറ്റാണ്. 360നെ 1440 ഹരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. 15 ഡിഗ്രി രേഖാംശ പ്രദേശം തിരിയുമ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ സമയവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു. 15 ഗുണം 4 മിനിറ്റ് സമം 60 മിനിറ്റ്, അതായത് 1 മണിക്കൂർ. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറിൽ ഭൂമിയുടെ 15 ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖാപ്രദേശമാണ് സൂര്യന് മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടായതിനാൽ സമയക്കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കിഴക്കോട്ടും സമയക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പടിഞ്ഞാറോട്ടും ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഈ ചിത്രം കാണാം. നിശ്ചിത രേഖാംശത്തിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഓരോ ഡിഗ്രി രേഖാംശത്തിനും സമയം 4 മിനിറ്റ് കൂടിയും പടിഞ്ഞാറോട്ട് 4 മിനിറ്റ് കുറഞ്ഞും വരുന്നു. മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ 12:04 PM, പുറകോട്ടാകുമ്പം 11:56 AM, 4 മിനിറ്റ് കൂടുതലും കുറവും. ഇനി അടുത്തതായി ഗ്രീനിച്ച് സമയവും സമയമേഖലയും. ഗ്രീനിച്ച് സമയത്തിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം GMT എന്നാണ്. സമയമേഖല അഥവാ ടൈം സോൺ. 0 ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഗ്രീനിച്ച് രേഖ എന്ന്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റോയൽ ബ്രിട്ടീഷ് വാന നിരീക്ഷണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രീനിച്ച് എന്ന സ്ഥലത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ രേഖയെ ഗ്രീനിച്ച് രേഖ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 0 ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ. ഈ ഗ്രീനിച്ച് രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള സമയം നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ രേഖ പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഗ്രീനിച്ച് രേഖയിലെ പ്രാദേശിക സമയത്തെ ഗ്രീനിച്ച് സമയം എന്നും പറയുന്നു. ഗ്രീനിച്ച് രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 1 മണിക്കൂർ വീതമുള്ള സമയവ്യത്യാസമുള്ള 24 മേഖലകളായി ലോകത്തെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയെ സമയമേഖലകളെന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ: ഒന്നാമത്തേത്, ഗ്രീനിച്ച് രേഖ എന്നാൽ എന്ത്? ഗ്രീനിച്ച് എന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതിലെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ 0 ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ കടന്നു പോകുന്നത്. ഗ്രീനിച്ച് രേഖയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സമയം നിർണയിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ഗ്രീനിച്ച് രേഖയെ പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രീനിച്ച് രേഖയിലെ പ്രാദേശിക സമയത്തെ വിളിക്കുന്നത് ഗ്രീനിച്ച് സമയം എന്നാണ്. ഗ്രീനിച്ച് രേഖയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി 1 മണിക്കൂർ വ്യത്യാസമുള്ള 24 മേഖലകളായി ലോകത്തെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നതിനെയാണ് സമയമേഖലകളെന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം. Was on latitude lines and longitude lines and how we use them to find locations on the Earth's surface. This lesson is going to concentrate on how we use longitude lines to determine time zones. Now, the first thing that you need to know is that a time zone is a region or an area that observes the same time throughout. So no matter how north or south you are in a time zone, you are going to experience the same time. And it's not until you cross over another line of longitude where a new time zone begins. Let's start talking about that right now. Now here I have a picture of the Earth, and this is a bird's eye view. So imagine you're floating in space above the Earth and you're looking straight down at the North Pole. We have our 2 major longitude lines. We have our prime meridian located at 0 degrees. Remember, the prime meridian is the starting point of all longitude, which is why it's at 0. And then we have our international date line, which is at 180 degrees. Okay, the reason why it's at 180 degrees is because this angle here is 180 degrees, as you may remember from math. So the international date line is located there. This is the end point. There is no higher degree number after 180. As we learned in our last lesson, the prime meridian is going to divide the Earth into 2 hemispheres.
the Western Hemisphere here on the left, and then the Eastern Hemisphere here on the right. And that's going to be important when trying to figure out how much time or what time is being observed in a time zone, or how to calculate the differences amongst time zones that we'll get to later. If we take a look, as we said before, longitude lines determine the time zones on Earth. So here are all of our longitude lines, all intersecting at the North Pole as longitude lines do. And don't forget they intersect at the South Pole. So each wedge here represents one time zone. Now each time zone is actually 15 degrees of longitude wide. Here in the Western Hemisphere, we'll notice that all of our degrees are labeled with W's, so we can note that we're in the Western Hemisphere. And then again, in the Eastern Hemisphere, we have our 15 degrees multiples, all labeled East for the Eastern Hemisphere. Now, the reason why a time zone is worth 15 degrees of longitudinal distance is because what scientists did was that they took the total angular measurement of Earth, which is 360 degrees, because a sphere, the shape of the Earth, is 360 degrees, and they took the amount of time it took the Earth to rotate or to spin one complete time. So that takes about 24 hours. So it takes the Earth 24 hours to make one complete spin. So they took the angular measurement 360 degrees, divided it by 24 hours, and what they realized and calculated was that the Earth rotates 15 degrees an hour. So each hour is worth 15 degrees of longitude. So this is worth 1 hour of time, this is worth 1 hour of time, and every single wedge on this picture is worth 1 hour of time. What you have to remember is you have to remember when you need to add hours and when you need to subtract hours, and how many hours you need to add or subtract. So this is how we go about it. You can remember the simple little rhyme scheme, and it'll help you remember what to do when traveling west or east and what to do with time. Now, if you go west, or if you travel west, time gets less. So for every 15 degrees that you move westward, you are going to lose an hour of time. So from the prime meridian to 15 degrees west, I lose 1 hour of time. If I travel to 30, well, that's 2 sets of 15, so I lose 2 hours of time. And if I go from 0 to 45, that's 3 sets of 15, so I lose 3 hours of time. Because remember, 15 degrees is worth 1 hour. So every 15 degrees I travel westward, I lose an hour of time. Now the opposite happens for the east. As you go east, time increase. So for every 15 degrees east you travel, you add an hour. So from the prime meridian to 15 degrees east, I add 1 hour here. And then again, when I go 30, as we said before, 30 is 2 sets of 15. That's going to give me 2 hours. As I go to 45, that's 3 sets of 15. That gives me 3 hours. And I'm going to add an hour for every longitude line worth 15 degrees until I get to the international date line. The prime meridian is usually our reference. So we usually think of that as 0 hours, because that's our starting point, so you can't be any hours different. And your international date line is usually about 12 hours different. Okay? So that's how the direction and time breaks down. Remember, as you go west, time gets less. As you go east, time increase. So let's see how this works. And to do that, what I'm going to do is I'm going to eliminate these green and purple boxes just so it doesn't get too visually busy for us. So let's say in this time zone here between 0 to 15 degrees, we have a time of 12 noon. So every city, town, country in this wedge here from the North Pole all the way down to the south is observing 12 o'clock noon. We have to figure out what the time is going to be as we move westward. Again, remember, west is less, and every 15 degrees is 1 hour. This area is observing 12 noon. So that means once I hit 15, I've reached a brand new time zone. And since I've gone west, the time is going to get less. So I've gone 15 degrees, which is worth 1 hour, and I'm going to subtract 1 hour. So this time zone is going to be at 11 a.m. If I continue to travel westward, I get to 30 degrees. Remember, that's 2 15-degree lines away. So that's going to subtract 2 hours from our original starting point. So this time zone will be experiencing 10 a.m. And as I get to 45, that means I'm
3 sets of 15 degrees away. So that means I'm going to subtract 3 hours from my starting time of noon, and that's going to give me a time of 9 a.m. And as we go, every time zone, we subtract 1 more hour. That's what happens, or that's how we determine time as we go west. Now, as we go east, time increase. If I start here in this zone and I move over to the next time zone, I'm going to add an hour. This time here would be 1 p.m. And then as I move to this time zone here, my time would be 2 p.m. Every 15 degrees that I move over, I keep adding a brand new hour. And as we move around, we'll see that we eventually will get to midnight at the international date line. That's how our time zones are broken down, and that's how you can figure out whether you have to subtract and how much you have to subtract, or whether you have to add and how much you have to add time when you're figuring it out. Now, last point I want to make is this. What you'll notice is that the international date line is located here at 180 degrees. The international date line, again, is the main starting point of the new day. So as you can tell, this time zone here has reached midnight. So we're at midnight at the international date line. So midnight starts the brand new day. Here at the international date line, we can start the brand new day, let's say Monday. So we're at midnight Monday morning. But as we move back through this time zone is still experiencing 11 p.m. Sunday night, and then 10 p.m. Sunday night in this time zone, 9 p.m. Sunday night in this time zone, down at noon on Sunday at near the prime meridian, and even all the way back here through the U.S., we're still at 5 a.m., 6 a.m., 7 a.m. Sunday morning. You always have to remember that the international date line is the starting point of the brand new day, and every single time zone behind it is still in the previous day. All right, well, that concludes our vodcast and our lesson on time zones. I hope you found that helpful. ഓരോ രേഖാംശത്തിലെയും പ്രാദേശിക സമയത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗ്രീനിച്ച് രേഖയിലെ പ്രാദേശിക സമയം ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു സ്ഥലത്തെ പ്രാദേശിക സമയം. കാരണം ഓരോ രേഖാംശത്തിലെയും പ്രാദേശിക സമയത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. വിവിധ രേഖാംശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങൾ അതാതിടങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക സമയം പരിഗണിച്ചാൽ അത് പല അവസരങ്ങളിലും ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രാജ്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖാംശത്തിലെ പ്രാദേശിക സമയത്തെ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പൊതുസമയമായി സാധാരണ കണക്കാക്കുന്നു. എന്നാൽ രേഖാംശ വ്യാപ്തി കൂടിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിലേറെ രേഖാംശങ്ങളെ മാനക രേഖാംശമായി പരിഗണിച്ച് ഒന്നിലധികം മാനക സമയങ്ങൾ നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഓരോ രാജ്യവും ഇത്തരത്തിൽ ഏറെക്കുറെ മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖയെ മാനക രേഖാംശമായി സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ ആയി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. മാനക രേഖാംശത്തിലെ പ്രാദേശിക സമയമാണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ മാനക സമയം അഥവാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം IST എന്നാണ് ചുരുക്ക രൂപം. പൂർവ രേഖാംശം 68 ഡിഗ്രി മുതൽ 97 ഡിഗ്രി വരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ രേഖാംശീയ വ്യാപ്തി. ഇവയുടെ ഏകദേശം മധ്യത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 82.5 ഡിഗ്രി പൂർവ രേഖാംശത്തെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാനക രേഖാംശമായി കണക്കാക്കുന്നത്. മാനക രേഖാംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കണം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് 82.5 ഡിഗ്രി പൂർവ രേഖാംശത്തെയാണ്. അത് വെച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. അടുത്തത് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ അഥവാ IDL ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ. ഗ്രീനിച്ച് രേഖയിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടോ പടിഞ്ഞാറോട്ടോ 180 ഡിഗ്രി രേഖാംശം വരെ ഓരോ 15 ഡിഗ്രിയിലെയും സമയം കണക്കാക്കി ഉള്ള ഒരു പട്ടികയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും 180 ഡിഗ്രി രേഖാംശത്തിലെത്തിയപ്പോൾ 24 മണിക്കൂറിൻ്റെ സമയവ്യത്യാസമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് എ എന്ന സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് 180 ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയിലാണ്. ഈ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നവർ പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏത് ദിവസമായിരിക്കും പരിഗണിക്കുക? ഒരു രാജ്യത്തിലൂടെ
180 രേഖാംശരേഖ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ രേഖയ്ക്ക് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വ്യത്യസ്ത ദിനങ്ങളായിരിക്കും. ഇത് സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന ധാരാളം പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ഒഴിവാക്കുന്ന വേണ്ടിയാണ് കരഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകത്ത വിധം ഈ രേഖയിൽ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ മുറിഞ്ഞ വരകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ രേഖാംശരേഖയെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ബെറിങ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നു പോകും വിധവും ജനവാസമുള്ള ചില ദ്വീപുകളെ ഒഴിവാക്കിയുമാണ് ഈ രേഖ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ രേഖ മുറിച്ചു കടന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുന്ന സഞ്ചാരികൾ കലണ്ടറിൽ ഒരു ദിവസം കൂട്ടിയും കിഴക്കോട്ട് പോകുന്നവർ ഒരു ദിവസം കുറച്ചും സമയം കണക്കാക്കണം. ഈ സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ സമയം കണക്കാക്കി നോക്കുകയാണ്. ഗ്രീനിച്ച് സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സമയം എത്രയായിരിക്കും? അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗ്രീനിച്ച് രേഖയിലെ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 ആകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം എത്രയായിരിക്കും? ഗ്രീനിച്ച്, ഇന്ത്യ എന്നീ 2 സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള രേഖാംശീയ വ്യത്യാസം 82.5 ഡിഗ്രി ആണ്. 82.5 ഡിഗ്രി 30 മിനിറ്റ്. 15 ഡിഗ്രി രേഖാംശത്തിന് സമയവ്യത്യാസം 1 മണിക്കൂർ. അപ്പോൾ 82.5 രേഖാംശത്തിലെ സമയവ്യത്യാസം 5.5 മണിക്കൂർ. 5 മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റ്. ഗ്രീനിച്ചിൻ്റെ കിഴക്കായി ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സമയം പ്ലസ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ടാണ് കണക്ക് കൂട്ടണ്ടേ. ഗ്രീനിച്ചിലെ സമയത്തേക്കാൾ 5 മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ സമയം. അപ്പം ഗ്രീനിച്ച് സമയം പ്ലസ് സമയവ്യത്യാസം സമം 12 മണി പ്ലസ് 5 മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റ്. അതായത് ഇന്ത്യയിലെ സമയം ഗ്രീനിച്ചിലെ 12 മണി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സമയം 5:30 ആയിരിക്കും. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 5:30 മണി ആയിരിക്കും. ജോഗ്രഫിയിലെ 1-ാം യൂണിറ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം, സൂര്യൻ്റെ അയനം, ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം, ഉത്തരാർദ്ധഗോളം, ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളം, അക്ഷാംശരേഖാംശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സമയക്രമീകരണത്തെക്കുറിച്ച്, ഋതുഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും ഈ പാഠം മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായെങ്കിൽ ഒരു 2 തവണ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധാപൂർവം കേൾക്കുകയും വീഡിയോ കാണുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം, പഠിക്കാം. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു പഠന നേരം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന്, സമയം നിർണയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? സമയനിർണയം. രണ്ടാമത്തത് പ്രാദേശിക സമയം. മറ്റൊന്ന് ഗ്രീനിച്ച് സമയം, സമയമേഖല. അവസാനമായി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠന വിധേയമാക്കുന്നത്. സമയനിർണയം, പ്രാദേശിക സമയം, ഗ്രീനിച്ച് സമയം, സമയമേഖല, സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം. സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മനുഷ്യരെല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സമയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. സമയം അറിയാൻ നമുക്ക് ഒട്ടേറെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. വാച്ചുണ്ട്, ക്ലോക്ക് ഉണ്ട്, ടൈം പീസ് ഉണ്ട്, മൊബൈലുണ്ട്, ഒട്ടേറെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സമയം എങ്ങനെയാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്? ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ സമയം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പം സമയം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സൂര്യൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥാനവും സൂര്യൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിഴലിനെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടെ ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് സൂര്യൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമയം കണക്കാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതായത് സൂര്യൻ നേർ മുകളിൽ വരുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് 12 മണിയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാഴ്ചപ്പാട്. ഒരു രേഖാംശരേഖയുടെ നേർ മുകളിൽ സൂര്യൻ വരുമ്പം അവിടുത്തെ സമയം 12 മണി.
അത് പൊതുവായി എല്ലാ സ്ഥലത്തും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. 12 മണി ആ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും പ്രാദേശികമായ സമയങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ? അപ്പോൾ പ്രശ്നം ഒന്ന്, നമ്മൾ പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പൊതുപരീക്ഷ നടത്തുമ്പം പൊതുവായ സമയം വേണം. പൊതുവായ സമയമില്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ സമയമാകുമ്പം ആ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ അടക്കം താളം തെറ്റും. നമ്മുടെ റെയിൽവേയുടെ സമയം, വിമാനത്തിൻ്റെ സമയം, ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണം, റേഡിയോ സംപ്രേഷണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പൊതുവായ സമയം വേണം. ആ പൊതുവായ സമയമില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടും. അതുകൊണ്ടാണ് സമയനിർണയത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു രീതി ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള കാരണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ്. സൂര്യൻ്റെ നേരെ ഏത് രേഖാംശ രേഖക്ക് നേരെ സൂര്യൻ വരുന്നു അവിടെ 12 മണിയായിരിക്കും. ആ 12 മണിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സമയം കണക്കാക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്, എങ്കിലും ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണവും പരിക്രമണവും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് ഭ്രമണം? ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഒരു പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിന്മേൽ കറങ്ങുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനാവശ്യമായ സമയം 24 മണിക്കൂറാണ്. ഭൂമിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിന്മേൽ കറങ്ങാൻ ആവശ്യമായ സമയം 24 മണിക്കൂറാണ്. ഈ 24 മണിക്കൂർ, അതുകൊണ്ടാണ് രാവും പകലും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ്. പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് ഭൂമി ഭ്രമണം നടന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് സൂര്യോദയം അനുഭവപ്പെടുക. സൂര്യോദയവും അസ്തമയവും നട്ടുച്ചയും എല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആദ്യം കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഭൂമി ഈ ഭ്രമണം നടത്തുന്നത് 360 ഡിഗ്രിയാണ്. 360 ഡിഗ്രി. 360 ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ ഭൂമിക്ക് ആവശ്യമായ സമയം 24 മണിക്കൂറാണ്. 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഭൂമി അതിൻ്റെ ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം, അപ്പോൾ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിന്മേൽ സ്വയം തിരിയുന്നതാണ് ഭ്രമണം. ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ 24 മണിക്കൂറാണ് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടത്. ഭ്രമണം പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ്. സൂര്യോദയം ആദ്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന കിഴക്കൻ പ്രദേശത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ 360 ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ ആവശ്യമായ സമയം 24 മണിക്കൂറാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഭൂമി എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങും? അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഭൂമി 360 24 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 15 ഡിഗ്രി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് 15 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ ആവശ്യമായ സമയം 4 മിനിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഭൂമി 4 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 1 ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നു. ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 15 ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നു. 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 360 ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭ്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. പരിക്രമണം നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്, ഏറെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിശദീകരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഭൂമി സൂര്യനെ കൂടെ വലയം വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാവശ്യമായ സമയം 365.25 ദിവസമാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്നത്, ഇനി ലോകസമയം എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, പൊതുവായി ലോകത്താകമാൻ ഒരു സമയം ആവശ്യമാണ്. ആ സമയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ലോകത്തൊരു സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലോക സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഗ്രീനിച്ച് രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. എന്താണ് ഈ ഗ്രീനിച്ച് രേഖ? ഗ്രീനിച്ച് രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗ്രീനിച്ച് എന്ന സ്ഥലത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖ. അതിനെയാണ് ഗ്രീനിച്ച് രേഖ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 0 ഡിഗ്രി 0 ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയാണ്. അപ്പോൾ 0 ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖക്ക് നേരെ സൂര്യനെത്തുമ്പം അവിടെ 12 മണിയാണ്. നട്ടുച്ച എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ കണക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 0 ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയെ പ്രൈം മെറിഡിയൻ എന്നുകൂടെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ലോകത്തെവിടെയും സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈ 0 ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രീനിച്ച് രേഖ, അതാണ് ഗ്രീനിച്ച് രേഖ.
അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗ്രീനിച്ചിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖ. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ലോകത്തെ 24 സമയ മേഖലയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 24 സമയ മേഖല എന്ന് പറയുമ്പം ഇതാണ് 0 ഡിഗ്രി ഗ്രീനിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീനിച്ച് രേഖ. ഇതാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഗ്രീനിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖയായതുകൊണ്ട് അതിന് ഗ്രീനിച്ച് രേഖ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഗ്രീനിച്ച് രേഖയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗം, ഇത് പടിഞ്ഞാറ്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ 24 സമയ മേഖല, 15 ഡിഗ്രി വ്യത്യാസമുള്ള 24 സമയം. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം 180 ഡിഗ്രി എത്തി. ഈ 180 ഡിഗ്രി എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 15 ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ, ഈ 15 ഡിഗ്രി എത്താൻ ഭൂമിക്ക് ആവശ്യമായ സമയം 15 ഡിഗ്രിക്ക് എത്തേണ്ടത് 1 മണിക്കൂറാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കിഴക്കോട്ട്, ഗ്രീനിച്ചിന് കിഴക്കോട്ട് പോകുമ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ അധികവും, ഗ്രീനിച്ചിന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് വരുമ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കുറവും അനുഭവപ്പെടും. അതിൻ്റെ കാരണവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭൂമി പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് കറങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. ഇനി നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം, നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന സമയമുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ഒരു സമയം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോകത്ത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു രാജ്യം അതിൻ്റെ സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തു കൂടി കടന്നു പോകുന്ന രേഖാംശ രേഖയാണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുസമയം കണക്കാക്കാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ രേഖയെ മാനക രേഖാംശ രേഖ എന്ന് പറയും. മാനക രേഖാംശ രേഖ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തു കൂടി കടന്നു പോകുന്ന രേഖ, അതാണ് മാനക രേഖാംശ രേഖ. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ സമയം നിശ്ചയിക്കുക. അതിനെ മാനക സമയം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം അല്ലെങ്കിൽ മാനക സമയം എന്ന് പറയും. ഈ പറയുന്ന മധ്യഭാഗത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖാംശ രേഖ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ സൂര്യൻ എത്തുമ്പോഴും ആ രാജ്യത്തും നട്ടുച്ചയായിരിക്കും, 12 മണിയായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ, ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സമയം നിർണ്ണയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നത്, എല്ലാം സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മൾ രേഖാംശ രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ വരുന്ന 12 മണി എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ. ലോക സമയക്രമം 0 ഡിഗ്രി ഗ്രീനിച്ച് രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ഒരു രാജ്യം അതിന് സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖാംശ രേഖ. ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന IST, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സമയം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്? ആ സമയം നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ 82.5 ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാനക രേഖാംശ രേഖയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്തുകൊണ്ട് 82.5 ഡിഗ്രി തിരഞ്ഞെടുത്തു? 82.5 ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ 2 ഭാഗത്തുള്ള രേഖാംശ രേഖകൾ തമ്മിൽ 29 ഡിഗ്രിയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രീനിച്ച് രേഖയും എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത് 68 ഡിഗ്രിയാണ് ഈ രേഖാംശം. ഇത് 97 ഡിഗ്രിയാണ്. ഈ 2 രേഖാംശങ്ങൾ തമ്മിൽ രേഖാംശ വ്യാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് 29 ഡിഗ്രി. അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ മൈന്യൂട്ടായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 29 വരും. നമ്മൾ 30 ഡിഗ്രിയായി കണക്കാക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 29 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ 29 ഡിഗ്രി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എത്ര സമയ വ്യത്യാസം വരും? 1 മണിക്കൂർ 56. 15 ഡിഗ്രിക്ക് 1 മണിക്കൂർ, 30 ഡിഗ്രിക്ക് 2 മണിക്കൂർ. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ, 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ വ്യത്യാസം രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഗങ്ങളിൽ തമ്മിൽ 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ, ഇനി അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ 56 മിനിറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പം നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കണം. അതായത് പൊതുപരീക്ഷ, അതുപോലെ റേഡിയോ സംപ്രേഷണം, TV സംപ്രേഷണം, വിമാനയാത്ര, റെയിൽ യാത്ര, ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ എത്രയാണ്? ആ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന 82.5 ഡിഗ്രി രേഖാംശത്തെ മാനക രേഖാംശമായി കണക്കാക്കിയത്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ സമയ വ്യത്യാസം വലിയ തോതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ച, നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വീകരിച്ചത് 82.5 ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയാണ് മാനക രേഖാംശം എന്ന രീതിയിൽ കണക്കാക്കുക. ഓർക്കുക,
ഈ 82.5 ഡിഗ്രിക്ക് കണക്കായി സൂര്യൻ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും? 12 മണിയായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് അവിടെ നട്ടുച്ചയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഓർമ്മിക്കുക, 0 ഡിഗ്രിയിൽ സൂര്യൻ എത്തുമ്പം അവിടെ 12 മണി. ഇവിടെ 82.5 ഡിഗ്രി എത്തുമ്പോൾ 12 മണി. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സമയത്തെ ക്രമീകരിച്ചത്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് പറയാം. ഇന്ത്യൻ സമയവും ലോക സമയവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണുമ്പോൾ, ഫുട്ബോൾ കളി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോൾ രാത്രിയും ഇരിക്കാറുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ലോകത്തിലുള്ള സമയ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലോക സമയത്തെ കണക്കാക്കുക? അപ്പോൾ ഗ്രീനിച്ച് സമയമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ലോകത്ത് ഒരു സമയം, ആ സമയത്തിന് 0 ഡിഗ്രി, ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളൊരു സമയം, അത് 82.5 ഡിഗ്രി മാനക രേഖാംശ രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ 2 സമയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു കാര്യം, ഗ്രീനിച്ച് സമയവും ഇന്ത്യൻ സമയം തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. ഇനി ഇന്ത്യൻ സമയം ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സമയം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആ രാജ്യം സ്വീകരിച്ച മാനക രേഖാംശ രേഖയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നീട് അതിനാവശ്യമായ സമയം, ഈ 1 ഡിഗ്രി രേഖാംശത്തിൻ്റെ സമയ വ്യത്യാസം, അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിന് നമ്മൾ 60 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇന്ത്യയുടെ സമയം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്ത്യയുടേത് 82.5 മാനക രേഖാംശം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. 82.5. അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു? 1 ഡിഗ്രി രേഖാംശത്തിൻ്റെ സമയ വ്യത്യാസം. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 1 ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ ആവശ്യമായ സമയം 4 മിനിറ്റ്. 15 ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ 1 മണിക്കൂർ. 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 360 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ 360 ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ 24 മണിക്കൂർ, 15 ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ 1 മണിക്കൂർ, 1 ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ 4 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ 4 മിനിറ്റ്, അപ്പോൾ 82.5നെ 4 കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ 330 കിട്ടും. 330 നമ്മൾ 60 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 5.5 മണിക്കൂർ. നോക്കൂ, ലോക സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സമയം 5.5 മണിക്കൂറിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഗ്രീനിച്ച് സമയവും ഇന്ത്യൻ സമയം തമ്മിൽ 5.5 മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം. ആ 5.5 മണിക്കൂർ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പിറകോട്ടാണോ മുമ്പോട്ടാണോ? മുമ്പോട്ടാണ്. കാരണം ഗ്രീനിച്ചിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രീനിച്ചിൻ്റെ കിഴക്കായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയം 5 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ. എന്തുകൊണ്ട് കിഴക്ക് നമ്മൾ സമയം കൂടുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് കൂടുന്നു? നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്, ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ സമയം അനുഭവപ്പെടും. ഇനി ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ സമയം പെട്ടെന്ന് കാണണം. നമ്മൾ വേറൊന്നും പോണ്ട. നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഗ്രീനിച്ചിലെ സമയം എത്രയാണ്? ഗ്രീനിച്ചിൽ 11 മണിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സമയം, ഈ ഗ്രീനിച്ച് സമയത്തോടു കൂടി ഇന്ത്യയിലെ സമയം കൂട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ എത്ര സമയ വ്യത്യാസം കൂട്ടണം? 11 ഗ്രീനിച്ചിലെ സമയം, ഇന്ത്യയിലെ സമയവും ഗ്രീനിച്ച് സമയം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 5.5 മണിക്കൂർ. 11 എന്ത് ചെയ്യുക? 5.5 കൊണ്ട് കൂട്ടുക. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 16:30 കിട്ടും. 16:30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സമയം എത്രയാ? 4:30. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായി ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. ലോക സമയം എത്രയാ? അപ്പോൾ ലോക സമയം എന്നാ? ഗ്രീനിച്ച് സമയം എത്രയാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്? 11 മണി. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സമയം എത്രയാ? 11 മണിയോട് ഇന്ത്യയിലെ സമയവും ഗ്രീനിച്ച് സമയവും ഇന്ത്യൻ സമയമുള്ള വ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ മതി. ആ വ്യത്യാസം എത്രയാ? 5.5 മണിക്കൂർ. അപ്പോൾ 11 5 16. 16 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സമയം 4:30. ഇനി അഥവാ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള രാജ്യമാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഗ്രീനിച്ചിൻ്റെ കിഴക്കാണ് ഇന്ത്യ. പടിഞ്ഞാറാണെങ്കിൽ ഈ സമയ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കണം? ഗ്രീനിച്ച് സമയത്ത് നിന്ന് ആ സമയ വ്യത്യാസം കുറക്കണം. ഈ സമയം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സമയവും കിട്ടും. ഈ രീതിയിലാണ് ലോകത്തെ സമയം ക്രമീകരിച്ചുള്ളത്. ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ സമയവും രേഖാംശ രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഒരു രാജ്യം സ്വീകരിച്ച രേഖാംശ രേഖ, ആ രേഖാംശ രേഖയുടെ നേരെ സൂര്യൻ എത്തുമ്പോൾ, മുകളിൽ സൂര്യൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സമയം നട്ടുച്ച 12 മണി എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെയാണ് 0 ഡിഗ്രി, ലോകത്തിൽ 0 ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നു. ഗ്രീനിച്ച് രേഖ 0 ഡിഗ്രി ലോക സമയത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നു. അവിടെ 12 മണി. ഇന്ത്യയിൽ എന്താ എടുക്കുന്നത്? 82.5 ഡിഗ്രി, ഇന്ത്യയിൽ 12 മണി. ഇനി ഏത് രാജ്യമാണോ എടുക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ മാനക രേഖാംശ രേഖ കണക്കായിട്ട് അവിടെ 12 മണി. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചത്.
ഇതാണ് സമയ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ.